سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ آج بھی ہم اسی عنوان سے بات کریں گے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام میں افضل ہیں یا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں۔ اہل سنت کا موقف کیا ہے اس پر؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے عرض کی کہ ایک ہوتی ہے فضیلت مطلقہ، مطلقاً کسی کی فضیلت بیان کرنا، ایک ہوتی ہے فضیلت جزیہ، جز کے اعتبار سے بعض صحابہ کو بعض میں فضیلت حاصل ہے۔ کسی ایک خاص بات میں کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہونا، یہ الگ الگ ہر صحابی کو کوئی نہ کوئی ایسی خصوصیت عطا کی گئی ہے کہ جو اس خصائص کی وجہ سے باقی صحابہ پر وہ صحابی افضل ہوتا ہے۔ اب علم کے میدان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاص خصوصیت ہے، باقی وہ ابو بکر صدیق ہوں یا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں، تمام صحابہ سے علم کے اعتبار سے حضرت علی افضل ہے، کیونکہ یہ ان کی خصوصیت جزیہ ہے۔ لیکن اگر مطلقاً کہا جائے کہ تمام صحابہ میں صحابہ کرام کا عقیدہ کیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا عقیدہ دیا اور باقی تمام ائمہ کا عقیدہ کیا تھا کہ حضور کے بعد صحابہ کرام میں مطلقاً افضل کون ہیں، تو اس پر تمام اہل سنت کا اجماع ہے، اور اجماعی عقیدہ انشاءاللہ کتابوں کی روشنی میں پیش کروں گا، آپ کو دکھاؤں گا اسکرین بھی، کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ مطلقاً صحابہ کرام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں، ان کی افضلیت کے تمام اہل سنت اس پر اجماع ہے، قائل ہیں، اور صحابہ کرام کا بھی اس پہ اجماع ہے۔ آپ کے سامنے انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں بات کروں گا۔ اور رہا یہ کہ جزیات میں، تو جزیات میں بعض خصائص کی بنیاد پر بعض صحابی ایک دوسرے سے افضل ہیں، وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ سب سے پہلے میں قرآن کریم سے آغاز کروں گا۔ سورۃ لیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ لیل کی آیت نمبر 17-18 ہے، اور اس سے پہلے میں بلکہ ایک چیز پیش کر دوں، سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر تفصیلاً وضاحت فرمائی۔ اللہ نے فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ سب سے پہلی آیت کریمہ جو سورۃ حجرات کی آیت کریمہ آیت نمبر 16 ہے، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا مرد اور عورت، مونس اور مذکر کی صورت میں، فجعلنا شعوبا، اور تم میں ہم نے شعبے بنائے، الگ الگ شعبے بنائے، شاخیں بنائیں، وقبائل اور قبیلے بنائے، تعارفوا تاکہ تمہارا تعارف ہو سکے، تمہاری پہچان ہو سکے، ان اکرمکم تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے، عند اللہ اتقاکم اللہ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ عزت والا ہے، اتقاکم جو تم میں زیادہ اتقا ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ جو ہے خبردار، جاننے والا خبردار ہے۔ اب یہ اس آیت کریمہ کے اندر سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا اتقاکم، یہ اتقا اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، اور یعنی سب سے زیادہ متقی، سب سے زیادہ جو ہے نا پرہیزگار کون؟ ٹھیک ہے۔ اب اس آیت کریمہ سورۃ حجرات کی آیت نمبر 13 میں یہ ارشاد ہوا۔ اب سورہ آگے اللیل کی جو آیت 18 میں پیش کرنے لگا تھا، اس میں اللہ نے فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، اور الذی یؤتی مالہ یتزکا، فرمایا کہ وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتا ہے، اتقا وہ متقی، سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اگر آپ غور کریں تو اس آیت کریمہ میں اہل سنت کے اندر اجماعی عقیدہ ہے کہ اس آیت کریمہ سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تمام مفسرین کی جو آرائیں ہیں، سب سے پہلے میں ایک ریفرنس سب سے بڑا پیش کر دیتا ہوں کہ
امام سیوطی نے، امام جلال سیوطی نے الحاوی الفتاوا کے اندر اس آیت کریمہ میں کے اوپر اجماع نقل کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمام تفاسیر اور مفسرین کرام، ائمہ مفسرین، اس پر ان کا اجماع ہے کہ الذی یؤتی مالہ یتزکا، کہ اتقا کا جو سب سے بڑا منصب اور مرتبہ ہے، اس آیت سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اور الحاوی الفتاوا میں لکھتے ہیں، امام سیوطی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہوگا کہ امام بغوی نے کہا معامل التنزیل کے اندر یہی عقیدہ ظاہر کیا کہ تمام امت کا اس میں اجماع ہے کہ اس آیت سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ امام بغوی نے فرمایا، امام خازن نے تفسیر خازن میں فرمایا، امام رازی نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ جو ہے اہل سنت کا اس پہ اجماع ہے، اس آیت سے مراد سب سے بڑے جو اتقا ہیں اور سب سے بڑے جو متقی ہیں وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور شیعوں نے کہا کہ ہم اس آیت سے مراد حضرت علی ہیں، یعنی جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ کیا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اہل سنت سے ہٹ کر کے جو کوئی عقیدہ بیان کرے گا وہ کون ہے؟ شیعوں کا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی افضل ہے۔ حضرت علی کا اپنا عقیدہ کیا ہے آگے چل کر انشاءاللہ میں صحیح حدیث کی روشنی پیش کروں گا۔ حضرت علی بھی خود ابو بکر صدیق کو بعد الانبیاء افضل مانتے ہیں۔ اس پر میں انشاءاللہ آپ کو دلائل کی روشنی میں بات کروں گا۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اب حدیث کی طرف، تو حدیث میں دیکھتے ہیں کہ کیا کوٹ کیا محدثین نے اس بارے میں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3662۔ تو بخاری شریف کی جو سب سے پہلے حدیث پیش کرنے لگا ہوں، یہ بخاری شریف کے اندر باب الفضائل صحابہ کے اندر 3662 نمبر حدیث آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی، جس میں جو ہے حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، لوگوں میں سے آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقلت ای الناس، سوال کیا صاحب عمر بن عاص نے کہ یا رسول اللہ فقلت ای الناس احب الیک فقال عائشہ، تو حضور نے فرمایا حضرت عائشہ سب سے زیادہ مجھے عزیز ہیں تمام لوگوں میں سے۔ فقلت من الرجال، یا رسول اللہ لوگ مردوں میں سے کون؟ فقال ابوہا، عائشہ کا باپ۔ مردوں میں سے سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ ابوہا، حضرت عائشہ کا باپ۔ قلت ثم من، یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا قال ثم عمر بن خطاب، کہ عمر بن خطاب اس کے بعد مجھے جو ہے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ فعدوا رجالا، پھر حضور نے کافی لوگوں کے نام گنے، سب سے پہلے ابو بکر صدیق کا، پھر عمر فاروق کا، اور پھر حضور نے کافی لوگوں کے نام گنے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر جو ہے حدیث نمبر ہے 3662۔ تو یہ رہا بخاری کا پہلا ریفرنس۔ اب آتے ہیں یہ حضور کی حدیث معروفہ تھی، اب آتے ہیں موقوفاً روایات کی طرف۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کا عقیدہ کیا ہے؟ بخاری کے اندر فضائل صحابہ النبی کے اندر پورا باب قائم کیا، باب نمبر 32، باب فضل ابی بکر بعد النبی۔ بخاری نے یہ کیا باب قائم کیا؟ ابو بکر کا مقام بعد النبی، نبی کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ مقام، فضل ابی بکر بعد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس باب کے تحت پہلی حدیث لائے 3655، جو ہے امام بخاری اس باب کے اندر روایت لاتے ہیں۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں فرمایا کننا نحیر بین الناس من الزم النبی فتحیر ابا بکر ثم ابو عمر بن خطاب، اور پھر فرمایا ثم عثمان بن عفان۔ فضل باب باندھا امام بخاری نے، اور اس کے تحت جو حدیث لائے 3655، اس میں فرمایا کہ صحابہ کرام کہتے ہیں، ابن عمر کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں، حضور کے زمانے میں یہ بات سارے صحابہ کہا کرتے تھے، اور یہ بات رائج تھی کہ وہ کہتے تھے کہ بعد از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہے ابا بکر، ابو بکر،
व उमर बिन खत्ताब, उसके बाद उमर बिन खत्ताब, व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान, उसके बाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। ये हुजूर के जमाने में, ज़हरी जमाने में, इब्न उमर कहते हैं, सहाबा किराम कहते हैं, तमाम सहाबा का यही अकीदा था कि हुजूर के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक है, फिर उमर बिन खत्ताब है और फिर उस्मान इब्न अफ़्फ़ान है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये सहाबा किराम का अकीदा मैंने आपके सामने पेश किया। इसके बाद सबसे पहले मैं आपके सामने पेश करता हूं मुहद्दिसीन का अकीदा क्या है। अब मैं जल्दी जल्दी चलूंगा ताकि वीडियो तवील ना हो, कम वक्त में ज्यादा गुफ्तगू हो दलाइल की रोशनी में। इमाम ज़हबी का नाम बहुत दिया जाता है। आज अगर कोई हदीस को सही और ज़ईफ कहना चाहते हो, कोई बंदा भी हो किसी मसला का, वो कहते हैं इमाम ज़हबी को पेश करो जी। तो इमाम ज़हबी की किताब किताबुल कबाइर आपके सामने पेश आ रही होगी। तो इसके अंदर इमाम ज़हबी ने जो है कहा, एक शख्स ने कहा कि अबू बकर खैरु मिन उमर फकाल आखर, दूसरे ने कहा उमर खैरु मिन अबी बकर। ये आप हमारा सामने आ रही होगी आपके सामने। एक शख्स ने कहा अबू बकर उमर से अफजल है और एक ने कहा उमर अबू बकर से अफजल है, और ये बात उमर फारूक तक पहुंची। तो उमर फारूक ने उस शख्स को इतना मारा जिसने ये कहा था कि उमर अबू बकर से अफजल है। उमर फारूक को ये बात पहुंची कि किसी ने आपको अबू बकर से अफजल कहा है। तो अबू बकर ने इतना मारा उसको हत्ता कि उसका पांव के ऊपर से खून बह गया। यानी अबू बकर और उमर का ये अकीदा है, हजरत उमर का भी यही अकीदा है कि अबू बकर मुझसे अफजल है। गोया बाद अज़ अंबिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है। ये आपके सामने किताबुल कबाइर इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह तआला अलैह का ये मुहद्दिसीन का मौक़िफ़ क्या है। हज़रत अली का अकीदा क्या है, इस पर मैं आपके सामने मौला अली के बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया का कौल पेश कर देता हूं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने अब्बा जान हज़रत अली से पूछा, बुखारी शरीफ की 3671 नंबर रिवायत, ये बुखारी है। अगर बुखारी शरीफ से कोई इनकार कर दे तो अब हम क्या कह सकते हैं। 3671 नंबर रिवायत, इसके अंदर आप सामने नजर आ रही होगी आपको कि फरमाया हज़रत अली ने फरमाया अपने बेटे मोहम्मद इब्न हनफिया को, कहा कि मोहम्मद बिन हनफिया ने सवाल किया, ऐ मेरे अब्बा जान, ऐ अली, सबसे बेहतर हुजूर के बाद उम्मत में कौन है? तो फरमाया अबू बकर सिद्दीक व उमर बिन खत्ताब व उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। तो हज़रत अली का भी यही अकीदा है कि बाद अंबिया सबसे इस उम्मत के अंदर अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3671 आपको स्क्रीन पर वाज़ेह तौर पर नजर आ रही होगी। आगे चलते हैं। अल मुअज्जमुल कबीर अत-तिबरानी, इसकी भी आपके सामने पेश कर दूं। इमाम तिबरानी ने अल मुअज्जमुल कबीर के अंदर जिल्द नंबर 6 सफ़ा 171 और मेरे पास जो रवायत है इसका नंबर है 12953। इब्न उमर रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हम ये कहते थे, तमाम सहाबा किराम ये कहा करते थे, उनका अकीदा था कि हुजूर के बाद अबू बकर व उमर व उस्मान अफजल हैं। ये सबसे अफजल कौन? अबू बकर सिद्दीक, फिर उमर फारूक और फिर उस्मान गनी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुना करते थे हमसे, ये बात हम जब कहते थे हुजूर सुना करते थे और हुजूर ने कभी इस पर इनकार नहीं फरमाया। गोया इस रिवायत से मालूम हुआ कि हुजूर ने इसमें खामोशी इख्तियार की, लिहाजा हुजूर भी इसी अकीदे पर हुजूर ने भी मोहर जो है वो लगा दी है। ये है अल मुअज्जमुल कबीर अत-तिबरानी और सहाबा किराम का अकीदा कि हुजूर के बाद सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। आगे मैं आप इमाम अबू हनीफा का जो है अकीदा पेश कर दूं। इमाम आज़म अबू हनीफा के शागिर्द इमाम काजी अबू यूसुफ, किताबुल असार आपको सामने स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। किताबुल असार के अंदर काजी अबू यूसुफ जो है वो कहते हैं कि इमाम अबू आज़म हनीफा की सनद के साथ रिवायत करते हैं। सफ़ा नंबर 207 और रिवायत का नंबर है 924। आपको स्क्रीन पर किताबुल असार का ये स्क्रीन नजर आ रहा होगा। हज़रत अली के बरगाह में एक शख्स आया, उसने कहा कि आप रज़ी अल्लाह के जैसा कोई कायनात में नहीं है। हज़रत अली की बरगाह में एक शख्स आकर कहने लगा कि ऐ अली, इस पूरी कायनात में जमीन के अंदर मैंने आसमान की छत के नीचे आपके जैसा शख्स मैंने कोई नहीं देखा, आपके जैसा कोई नहीं है या अली।
تو جب حضرت علی نے یہ سنا تو کہا اے شخص بتا کیا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا لا میں نے نہیں دیکھا۔ پھر پوچھا کیا تم نے ابو بکر صدیق کو دیکھا ہے؟ فرمایا لا میں نے نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا کیا عمر فاروق کو دیکھا ہے، عثمان غنی کو دیکھا ہے؟ فرمایا لا اے علی میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر تو یہ کہہ دیتا اے شخص آنے والے، اگر تو یہ کہہ دیتا تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، میں تیری گردن اڑا دیتا، کیونکہ مجھ سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آسمان کی چھت کے نیچے سب سے افضل جو ذات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اے شخص اگر تو کہہ دیتا کہ تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے تو میں تیری گردن اڑا دیتا کہ تو نے یہ گستاخی کی ہے کہ مجھ سے افضل ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اگر یہ تو کہہ دیتا کہ تو نے ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی کو دیکھا ہے، میں تجھے سخت سے سخت سزا دیتا۔ اس لیے یہ سزا دیتا کیونکہ مجھ سے افضل ہے ابو بکر، مجھ سے افضل ہے وہ حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق، یہ مجھ سے افضل ہیں۔ اگر تو نے ان کو دیکھا ہوتا اور تو ان کو دیکھ کر مجھے کہتا کہ میں افضل ہوں تو میں تجھے سخت سے سخت سزا دیتا۔ گویا اب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی یہی موقف اور عقیدہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے کتاب الاسحار امام اعظم ابو حنیفہ کی سند کے ساتھ یہ روایت پیش کی، کتاب الاسحار امام قاضی ابو یوسف کی خاص روایت ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، وقت کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ فضائل صحابہ کے اندر امام احمد بن حنبل نے یہ روایت کا نمبر ہے 5255۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضور کی امت میں حضور کے بعد سب سے افضل جو ہمارا عقیدہ ہے وہ کون ہے؟ وہ ہے ابو بکر و عمر ہے، ابو بکر و عمر ہے۔ اس پر یہ روایت کا آپ کو اسکرین سامنے نظر آ رہا ہوگا، ابو ہریرہ کا عقیدہ بھی آ گیا۔ وقت نہیں ہے کہ میں جو ہے جلدی پڑھوں، کیونکہ اصحاب الرسول کا یہ جو ہے عقیدہ تھا خیر هذه الامه نبی بعد نبیھا ابو بکر و عمر۔ یہ روایت کے لفظ بھی آپ سن لیں، فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل، تو یہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کے بعد اسی فضائل صحابہ کے اندر ایک اور روایت بھی ہے کہ آگے آگے چلتا ہے۔ ابو دردہ جو ہے وہ کیا کر رہے تھے کہ ابو بکر صدیق کے آگے چل رہے تھے، حضور ساتھ چل رہے ہیں، تو حضور نے ابو دردہ کو روک لیا تو کہا کہ فضائل ابی بکر کے اندر، فضائل صحابہ کے اندر روایت کے نمبر 135، اور خدا کی قسم ان روایات کا کوئی جواب تو دے، ہمیں کوئی بتائے کہ اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ آج اہل سنت کا نام لینے والے کئی حضرات جو کہ آج ان کے اندر شیعت گھس چکی ہے، وہ علی کو افضل گردانتے ہیں، حالانکہ علی کا عقیدہ کیا ہے اور اہل سنت کی کتابوں میں عقیدہ کیا ہے اور روایات کیا کہہ رہی ہیں۔ ابو دردہ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے آگے آگے چل رہے تھے، کہ حضور نے فرمایا اے ابو دردہ تو اس کے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تم سے افضل ہے، تم سے بہتر ہے، اور نبیوں اور رسولوں کے بعد ایسا کوئی شخص نہیں جس پر سورج نے طلوع کیا ہو اور وہ ابو بکر سے افضل ہو۔ یہ ہے فضائل صحابہ۔ ما طلعت شمس الا غربت ولا غربت على احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر۔ ابو بکر کے علاوہ اور انبیاء کے بعد ابو بکر کے سوا کوئی افضل ایسا شخص نہیں جس پر سورج نے طلوع کیا ہو۔ تو جو یہ ہے فضائل صحابہ کی روایت نمبر 135۔ تو گویا یہ عقیدہ بھی معلوم ہو گیا کہ حضور نے عقیدہ دیا ابو دردہ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد وہ عظیم شخصیت ہے جن پر سورج نے طلوع کیا ہے، اس کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں جو افضل ہو۔ المعجم الکبیر، المعجم الاوسط کا حوالہ سنیں، جلد نمبر 5 صفحہ 18 آپ کو اسکرین پر واضح نظر آ رہا ہوگا۔ اس میں بھی اسی طرح کے لفظ موجود کہ ابو بکر صدیق صحابہ کرام نے بیان کیا کہ سب سے افضل امت محمدیہ میں نبی انبیاء کے بعد ابو بکر صدیق ہے، پھر عمر فاروق اور عثمان غنی ہے۔ اور فقہ اکبر امام ابو حنیفہ کی مستند کتاب آپ سن سکتے ہیں، اس پر پڑھ سکتے ہیں۔ آج حنفیوں کا عقیدہ، آج خود کو حنفی کہلوانے والے سنی حضرات آج وہ شیعت کے عقیدے پر جا چکے ہیں، تو امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی پڑھ لیں۔ فقہ اکبر کتاب کا نام ہر مدارس کے اندر تقریباً موجود ہے، مدارس کے اندر تقریباً نصاب کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ حضور کے بعد جو عقیدہ سنے حضرات امام اعظم کا، حضور کے بعد افضل الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الناس، لوگوں میں سب سے افضل کون ہیں؟
अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने इमाम आज़म अबू हनीफा का ये मौक़िफ़ और अकीदा है। इमाम आज़म अबू हनीफा की अकीदों पर लिखी जाने वाली किताब आज मदरसों के अंदर, मैंने कई मदारस के अंदर, मैं खुद जब पढ़ता रहा मदरस के अंदर रहा तो मदारस के अंदर मैंने ये ज़ेर निसाब देखी, अकीदा तहाविया इमाम तहावी की, ये जो इमाम आज़म अबू हनीफा की अकायद पर लिखी जाने वाली बड़ी ज़बरदस्त और मुख्तसर किताब अकीदा तहाविया के अंदर इमाम आज़म अबू हनीफा का अकीदा सफ़र नंबर 79 पर लिखते हैं, आपके सामने स्क्रीन नजर आ रहा होगा कि हम अबू बकर सिद्दीक को अहले सुन्नत का अकीदा लेते हुए कहते हैं कि हम अहले सुन्नत अबू बकर सिद्दीक की फजीलत देते हैं अला जमीउल उम्मत, तमाम जमी उम्मत के ऊपर अबू सिद्दीक को अफजलियत देते हैं और सब पर मुकद्दम रखते हैं। किसको? अबू बकर सिद्दीक को सबसे मुकद्दम जानते हैं, और फिर उमर फारूक को, और फिर उस्मान गनी को, और फिर अली अबी तालिब रजी अल्लाह ताला अन्हु को। ये अकीदा है अहले सुन्नत वल जमात का। अब अगली बात सुने, कहते हैं जो कोई इस अकीदे का पैरोकार हो वो अहले सुन्नत है, जो इससे इख्तिलाफ करे वो शीई है, वो शिया राफजी है। तो अहले सुन्नत का यही अकीदा है भाई, जो खुद को सुन्नी कहलाता है उसको इस अकीदे पर और इन अइम्मा के बताए हुए अहले सुन्नत के अकीदे पर कारबंद रहना होगा। अगर इससे आगे पीछे होगा तो उलमाए अहले सुन्नत की रोशनी में, उनके अकायद की रोशनी में वो शख्स शिया राफजी है, ना कि वो सुन्नी है। इससे अगला हवाला भी नोट कर लें, मैं जल्दी पेश करूंगा। बदाउल माली, शरह बदाउल माली, शरह बदाउल माली के अंदर इमाम अबी बकर अहमद बिन अली राजी अल हनफी, हनफियों का इमाम, हनफी कायद पर बड़ी जबरदस्त मुश्तमिल किताब, इसके अंदर वो लिखते हैं जो अबू बकर से किसी और को अफजल जाने और अफजल माने वो मुतज़िला राफजी है। इन्ना वमिन काला इन्ना अहदिन अफजल मिन अबू बकर काना मुतज़िलन व राफजियन, कि जो शख्स भी अफजल जाने अबू बकर से किसी और को उम्मत के अंदर, वो कौन है? मुतज़िला है और राफजी है। हनफियों का अकीदा पेश कर रहा हूं, अहले सुन्नत का अकीदा पेश कर रहा हूं। आपके सामने स्क्रीन नजर आ रहा होगा, ये मैंने घर में बैठी किताबें हरगिज नहीं छापी। और इसी किताब के बदाए खल के अंदर और बदाए अल माली के अंदर इमाम अहमद बिन अली राजी कहते हैं, हनफी, सवा 294 पे, अबू बकर के बाद हजरत उमर का मकाम है, जो उसके अलावा कोई अकीदा बयान करे वो मुतज़िला और राफजियों का अकीदा है, वो सुन्नी हरगिज नहीं है। ये भी आप जो है नोट कर लें, आपके सामने स्क्रीन नजर आ रहा होगा। तो इसके अलावा मैं आगे चलूं तो आपके सामने मैं असूल पर लिखी जाने वाली किताब, जो कि अहले सुन्नत के असूल पर लिखी गई किताब और अहले सुन्नत के अकायद पर लिखी गई किताब, इमाम लालकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, इमाम हाफिज अबी कासिम अब्दुल्लाह इब्न हसन बिन मंसूर तिबरी अल-लकानी। तो इमाम लालकानी ने शरह असूल एतकाद अहले सुन्नत वल जमाअह इस किताब का नाम रखा। इसके अंदर असूल अहले सुन्नत लिखे हैं। जो इस किताब का पैरोकार है वही अहले सुन्नत है, क्योंकि तमाम सहाबा किराम की से लेकर आज तक जो भी अकीदा अहले सुन्नत है उसको एक जहां जमा किया गया है। तो इमाम लालकानी फरमाते हैं, ये अकीदा लिखते हुए जिल्द नंबर 2 सवा 326 और रवायत का नंबर है 2615। आप फजो करें इस पर क्या लिखते हैं इमाम लालकानी। कहते हैं सल अन तज़ील फ़क़ाल अबू बकर व उमर व उस्मान, कि इमाम मालिक का अकीदा यह है कि सबसे अफजल अबू बकर है, फिर उमर है, फिर उस्मान गनी है और फिर अली है। इसी किताब के आगे आप रिवायत नंबर 2614 देखिए और 2615 देखिए। दोनों में इमाम मालिक का भी, इमाम शाफी का अकीदा भी यहां नकल किया। और इसी किताब के रिवायत नंबर 2625 में इमाम अहमद बिन हंबल का अकीदा है कि सबसे अफजल इस उम्मत में अबू बकर हैं, फिर उमर हैं, फिर उस्मान हैं, फिर अली हैं। और जो इसे हट के करेगा वो, यानी तमाम जो मुजतहिदीन हैं उनके अइम्मा मुजतहिदीन के नजदीक भी यही अकीदा है कि इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक, इमाम शाफी के नजदीक और इमाम मालिक के नजदीक भी कि सबसे अफजल इस उम्मत में अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हुमा की जात गिरामी कदर है। इमाम ज़हबी की सीरा आलाम नुबला जिल्द नंबर 12 सफ़ा
415 आपको सामने स्क्रीन नजर आ रहा होगा। मैं आपको बस ये इबारात नहीं पढ़ूंगा, वक्त बिल्कुल तवील है, कलील है, तवील वक्त लग जाएगा, इसमें वीडियो तवील हो जाएगी। इमाम ज़ेबी भी यही लिखते हैं, जो हज़रत उमर फारूक और उस्मान गनी को अबू बकर सिद्दीक से अफजल जाने वो कौन है? वो शिया है, उसका सुन्नी से कोई ताल्लुक नहीं। अबू बकर सिद्दीक, उस्मान गनी और उमर फारूक से अफजल है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो इसके खिलाफ करे वो शिया है, राफ़ज़ी है, अहले सुन्नत नहीं है। और इसके अलावा मैं तारुफुल मज़हब अहलुल तसव्वुफ़, इस किताब का नाम। तो इस किताब के अंदर आप गौर करें, लिखा हुआ है कि हुजूर ने खबर दी कि ऐ अली, नबियों के बाद सबसे बेहतर जो है अबू बकर सिद्दीक है, उमर फारूक हैं, उस्मान गनी हैं, और ऐ अली तुम्हारी जात है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो तसर्रुफ की किताब, मशहूर बुलंद किताब के अंदर भी यही मौजूद है। और हुजूर गौसुल आज़म का अकीदा क्या है, पीर अब्दुल कादिर जिलानी का अकीदा भी देख लें जरा। तो हुनियत तालिबीन के अंदर आप जाएं तो सफ़र नंबर 158 है। हुजूर गौसुल आज़म फरमाते हैं, सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक व उमर बिन खत्ताब व उस्मान गनी व अली इब्न अबी तालिब, ये अकीदा पेश किया। और सफ़ा 179 पे लिखते हैं इसी अपनी किताब हुनियत तालिबीन के अंदर, शिया को शिया क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि शिया तमाम सहाबा पर हज़रत अली को फजीलत देते हैं, इसलिए उनको शिया कहा जाता है। और जो कोई तमाम सहाबा पर अबू बकर सिद्दीक के अलावा किसी को अफजल माने वो शिया है, और आल सुन्नत वो नहीं है। आल सुन्नत का अकीदा यही है कि सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो आखिर में मैं कश्फुल माजूब दिखा दूं, दादा अली जवेरी का अकीदा। ये मेरे पास 2 तर्जमे हैं, आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। ये भी जो है कश्फुल माजूब का तर्जमा आप सामने है, और इसके अलावा एक और मेरे पास नुस्खा है, ये भी कश्फुल माजूब आपको मैंने दादा दरबार से ये खरीदी, ये आपको नजर आ रही होगी। ये दोनों उर्दू तर्जमे हैं, इनके अंदर भी ये तर्जुमे में आप मिल जाएगा। और आपको जो मैं स्क्रीन दिखाने लगा हूं, ये जो बिल्कुल जो है ओरिजिनल, वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। इसमें फरमाते हैं, मिनहुम शेखुल इस्लाम, अबू बकर सिद्दीक का बाप बांधा किसने? दाता अली जवेरी ने कश्फुल माजूब के अंदर। और कहते हैं मिनहुम शेखुल इस्लाम यानी अबू बकर सिद्दीक, बाद अंबिया खैरुल अनाम, तमाम अंबिया के बाद अबू बकर सिद्दीक का मकाम है। इस किताब के अंदर कश्फुल माजूब की सफ़ा 83 पर लिखा, और सफ़ा 84 पर लिखे आप देखें कि लिखते हैं बाद अंबिया अबू बकर सिद्दीक का मकाम है सफ़ा 85 पर, और अंबिया के बाद तमाम मखलूकात में सबसे अफजल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात ग्रामी कदर है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ये साफ लफ्ज़ में लिखा। ये है कश्फुल माजूब दाता अली जवेरी का अकीदा। और मकतूबात इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफसानी शेख अहमद सरहंदी, आप मकतूबात हैं, आप इसमें गौर कर लें। आप फरमाते हैं कि दफ्तर नंबर 1 मकतूबात का हिस्सा नंबर सोम और सफ़ा नंबर 33 और 34 दोनों पर आप सहाबा किराम इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अबू बकर सिद्दीक बाद अंबिया अफजल हैं। और सफ़ा 34 पे लिखते हैं, इमाम शाफी कहते हैं, आसमान की नीली छत के नीचे अबू बकर से ज्यादा अफजल कोई नहीं, और इससे तमाम असहाब इस पर इजमा हुआ कि इस सहाबा का इजमा है, इस पर कतई और अजमाई इजमा है और कतई इजमा है सहाबा किराम का कि इमाम शाफी कहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सबसे अफजल हैं। तो ये आपके सामने स्क्रीन नजर आ रहा होगा। और पीर मेर अली शाह साहब का अकीदा भी यही है। चलें तो इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी का आखिरी हवाला पेश करके इजाजत चाहूंगा, बात काफी तवील हो चुकी। इमाम आले सुन्नत जिन्होंने तमाम आले सुन्नत के अकीदे को जमा किया है, मैं इसीलिए इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी का नाम लेता हूं कि असल अकीदा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी ने आले सुन्नत का निचोड़ कर पेश किया है। और आज कई बरेलवी बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इमाम अहमद रज़ा खान का नाम लेने वाले का ही आज उनसे जो इनराफ करते हैं और उनसे जो है उनसे इख्तिलाफ करते हैं। इमाम अहमद रज़ा खान फतावा रिज़वी शरीफ जिल्द नंबर 28 सफ़ा 420 पे लिखते हैं कि आले सुन्नत का इजमा है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु के बाद अबू बकर सिद्दीक मौला अली से अफजल हैं, और हज़रत मौला अली से अबू बकर सिद्दीक अकरम व अफजल व अतम व अकमल हैं।
جو اس کے خلاف کرے وہ بدعتی شیعہ رافضی ہے، ہم یہ مانتے ہیں۔ ابو بکر صدیق حضور کے بعد افضل ہیں، اور حضور ابو بکر صدیق سے علی کو جو بھی اکرم افضل مانے وہ کون ہے؟ شیعہ رافضی ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق اکرم افضل اتم اور اکمل ہیں۔ یہ ہے عقیدہ اہل سنت۔ مجھ سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ عقیدہ کیا ہے اہل سنت کا، تو میں نے دو ٹوک لفظوں میں کہہ دیا کہ ابو بکر صدیق اس امت کے اندر حضور کے بعد افضل ہیں، اس کے بعد عمر فاروق، پھر عثمان غنی، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی ہے۔ ہاں جزیات میں نے پہلے سب سے پہلے بتا دیا، جزیات میں کئی ایسی جز ہیں جن میں حضرت علی سب سے افضل ہیں، حضرت عمر فاروق کئی چیزوں میں افضل ہیں۔